प्रकाश पुरब के मौके के उत्ते सरकार का वड्डा तोहफा 3 खेती कानून वापस लैण का किया ऐलान। इस महीने होने वाले पार्लीमेंट सैशन के विच रद्द होणगे खेती कानून। कानून वापसी का ऐलान करते हुए छलकिया प्रधानमंत्री मोदी का दर्द। मुआफी मंगदियां बोले किसानों के एक वर्ग नूं नहीं समझा पाए खेती कानूनों की अहमियत। कहा किसानों के हित दे विच करदे रहांगे काम। संयुक्त मोर्चे ने प्रधानमंत्री के ऐलान का किया स्वागत, पर संसद दे विच कानून रद्द होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान। MSP की कानूनी गारंटी और बिजली सोध बिल रद्द करने की भी की मांग। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। केंद्र की सरकार ने खेती कानून वापस लैण का ऐलान कर दिता है। पार्लीमेंट के आने वाले इजलास दे विच ये कानून रद्द कर दिते जाणगे। इस दे उत्ते सियासी प्रतिक्रिया रहे ने ते साबका CM कैप्टन अमरिंदर सिंह की कह रहे ने, जानने की कोशिश करांगे। पंकज कपाही इस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल ने। पंकज, ओवर टू यू। खेती कानूनों को लेकर लगातार ये रेड़का बना हुआ था कि कानून वापस होंगे या नहीं होंगे। जब प्रधानमंत्री ने ऐलान किया तो हम देख रहे हैं कि कई जगह पर जश्न का माहौल है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह पिछले दिनों में काफी एक्टिव नजर थे, होम मिनिस्टर से मुलाकात कर रहे थे, प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे थे। और अब जब कानून वापस हो चुके हैं तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की फर्स्ट रिएक्शन जान लेते हैं। कैप्टन साहब, किस तरह से आप देखते हैं? फर्स्ट रिएक्शन आपका जानना चाहूँगा। मैं तो कई बार फिर यही रिएक्शन दे चुका हूँ कि बहुत खुशी की बात है कि ये जो कानून है जो इतनी देर से चल रहे थे, पंजाब असेंबली ने भी पास यूनानिमस डिसीजन लिया था, ख़त्म हो गए। और मुझे बहुत प्रधानमंत्री जी की, हम और उनके जो साथी हैं जो इसमें जिन्होंने फैसला किया, हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रधानमंत्री ने आज इस बात का भी जिक्र किया कि मुझे अफसोस है। और अभी जो संयुक्त किसान मोर्चे की स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि हम मीटिंग में तय करेंगे कि आगे क्या करना है। और ये भी कह रहे हैं कि MSP पे गारंटी मिले, बिजली संशोधन एक्ट जो है उसको वापस लिया जाए। देखिए, झगड़ा किस चीज़ से हुआ था? झगड़ा हुआ था 3 कानूनों से, वो तो वापस कर लिए प्राइम मिनिस्टर ने। अब बाकी जो बातें हैं बैठ के उनके साथ समझौता बातचीत में करो। लेकिन ऐसे कहना कि हम उस बैठेंगे फिर अब 4 और कराएंगे, फिर उसके बाद 3 और कराएंगे, ऐसे बात तो चलेगी नहीं, कभी नहीं ख़त्म होगा। फिर दिस इज़ ये कानून 3 हमने रद्द किए थे और किसान यूनियंस ने रद्द किए थे, वो आज उसकी समाप्ति हो गई। अब प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठो, उनके जो टीम बढ़ाई हुई है उनके साथ बैठो, और अगर कोई और बाकी इशू है उनके साथ किसी कमेटी के राही या जैसे वो चाहते हैं वो करवा लो उनसे। इसके साथ साथ क्योंकि आपने नई पार्टी बनाई है, समय बेहद कम बचा है, नई पार्टी समय बेहद कम बचा है। आपके जो पुराने साथी थे, चाहे मंत्री रहे हो, कुछ विधायक रहे हो, कितने नंबर आपके पास हैं या कुछ आएंगे या किस तरह से आप रहेंगे? ये नहीं मैं डिस्कस करना। आज है दूसरी बात, आज है गुरपुरब, आज है किसानी का मसला, और आज है अपने करतारपुर साहब का लांगा। ये खुशी मनाएं हम, और ये बातें पॉलिटिक्स की तो चलती रहनी है, कल कर देंगे, परसों कर देंगे, आज नहीं मैं इसको डिस्कस करूंगा। कैप्टन साहब, इससे किसानों को फायदा होगा? क्योंकि अब खेतीबाड़ी मंत्री के स्टेटमेंट भी है, खेतीबाड़ी मंत्री कह रहे हैं कि हम किसानों को समझा नहीं पाए। किसानों का ये पंजाब में फैसला होगा, क्योंकि ये कानून तीनों लागू हैं इधर, पर ये असम में लागू नहीं है, ये कर्नाटक में लागू नहीं होंगे, कहीं और कहीं लागू नहीं होंगे, उनको इफेक्ट नहीं करता। इफेक्ट करता है जहां लागू होते हैं, और वो है पंजाब। तो पंजाब में जब 3 हमारे किसान चाहते हैं कि हट जाए, क्योंकि हमें इफेक्ट कर रहा था, हमारा फ्यूचर, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको जो बच्चे हैं उन पे इफेक्ट कर रहा था, तभी करा रहे थे, और बिल्कुल सही बात थी उनकी। अब किसानों को आप क्या अपील करना चाहेंगे? किसान जो है, मैं तो कह दिया, जब प्राइम मिनिस्टर ने आपको नेशनल अपील कर दिया आज, अब क्यों बैठे हो उधर? जाके खुशी मनाओ अपने घर में। आज इतने 3 बड़ी बातें हुई हैं, तो मेरा ख्याल आज खुशी का दिन है, तो वहाँ बैठने का क्या फ़ायदा? आपकी जो पुरानी पार्टी है कांग्रेस, वो लगातार उनके नेता हमलावर हो रहे हैं, चाहे राजा वड़िंग हो, चाहे वो कह रहे हैं कि अकाली दल के साथ मिले हुए थे, कॉम्प्रोमाइज मुख्यमंत्री थे, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ मिले हुए थे। आप पर राजा वड़िंग सिंह को मैं नहीं बात उनसे नहीं कोई करनी, आई डोंट नो टू टॉक अबाउट, मैं नहीं जानता है।
ये तो ऐसे बच्चे से हैं, ऐसे फजूल की बातें करते हैं। आई हैव नथिंग टू से। इसके साथ साथ आपने ये कहा था कि अब बीजेपी के साथ जाएंगे, बीजेपी के साथ वोट सीट शेयर को लेकर बातचीत होगी। कमिटमेंट की हुई है कि जब ये किसानी मसला खत्म हो जाएगा फिर हम अपनी पार्टी बना के बीजेपी के साथ ये हम सीट एडजस्टमेंट करेंगे। मैं ये अमित शाह जी को कह के आया था और मैं प्राइम मिनिस्टर को कह के आया था। दोबारा हाईकमान से बात होगी आपकी? किस हाईकमान? बीजेपी हाईकमान के साथ। बीजेपी हाईकमान कितनी बार करेंगे हम? एक बार आप कोई फैसला कर लो, बात खत्म है, अब तो आगे बढ़ना है। क्या लग रहा है सर 2022 में, क्योंकि इस बार किसान एक तरफ है, अकाली दल एक तरफ है, कांग्रेस एक तरफ है, आम आदमी पार्टी एक तरफ है, इस बार क्या लग रहा है 2022? समा बताएगा, तो हालात ही बदल गए सब। लेट अस सी के फ्यूचर क्या है। इसके साथ साथ आपको लगता है कि अब नया कानून बनना चाहिए, क्योंकि किसानों की हालत पहले भी वैसी थी, किसानों की हालत आज भी वैसी है, किसान आज भी कर्ज में डूबा हुआ है। कानून और अब फिर बैठाना है उनको टिकरी बॉर्डर में। किसानों एक कमेटी बने उसमें किसान भी हों और छोड़ो, अब जितना होना था पंकज सब कुछ हो गया। कानून जो फार्मर्स के खिलाफ था उन्होंने विदड्रॉ कर लिए। खुशी मनाओ। क्या कह रहे हैं कि आगे कोई और कानून बना दे? क्यों कानून बना दे? किस बात का, जब सब कुछ ठीक चल रहा है, सब खुश हैं इसमें। कैप्टन साहब, क्योंकि 2022 में काफ़ी कम समय बचा है, तो ऐसे में मुद्दे इस बार क्या रहेंगे? ड्रग्स मुद्दा रहेगा, बेदबी रहेगा, रोजगार मुद्दा रहेगा? मैं तो आज पॉलिटिक्स नहीं डिस्कस करना चाह रहा आपसे। मैंने तो आज खुशी का दिन है। लेट अस बी हैप्पी कि गुरपुर पे ये बातें हुई हैं। एक आखिरी सवाल, करतारपुर साहब कॉरिडोर जो है वो एक बार फिर से खोला है, आप जाएंगे दर्शनों के लिए? कब तक आप जाएंगे? नहीं, कब जाएंगे हम ज़रूर। हमारे गुरुद्वारा, मैं तो ननकाना साहब गया हूँ, पंजा साहब गया हूँ, मैं करतारपुर साहब गया हूँ। आपको मालूम है करतारपुर साहब का मेरे दादाजी ने बनवाया था, उसका एहसास हुआ है, मैं क्यों ना जाऊँगा, जरूर जाऊँगा। जल्द जाएंगे आप? पता नहीं कब जाऊँगा। अब ऐसे कहो कि कितने बजे जाओगे, किस दिन जाओगे, मैं कैसे बता सकता हूँ आपको? तो बन जाएगा प्रोग्राम, हम जाएंगे जरूर। ठीक है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह आज कह रहे हैं कि सियासत पर बात नहीं होगी और किसानों से कह रहे हैं कि खुशी का दिन है, आप वापस जाएं, और साथ ही साथ कह रहे हैं कि भाजपा के साथ अब सीटों को लेकर बातचीत होगी। कैमरामैन संदीप के साथ पंकज भाई, न्यूज़ 18 चंडीगढ़। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 1, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਰਿਪੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰੇੜਕਾ, ਇਹ ਝਗੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਝਗੜਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਹੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਘਰ ਪਰਤੋ, ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਘਰ ਪਰਤ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਖੈਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਜੋ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣਗੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਥ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੋਲਮੋਲ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਸਨ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੁਣ 101% ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਹਰ ਵਕਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜਾ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਨੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ 'ਚ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਊਗਾ ਮਗਰੋਂ ਜਾਊਗਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਦੇ ਫੇਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 19 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਲੀਅਰ, ਸਾਈਟ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਮਕਾ 19 ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰੂਵਲ 'ਚ ਕਈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ। ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਅਪਲਾਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ $20, ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਜੀ ਨੇ, 5 ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, $100 ਹੋ ਗਿਆ। $100 ਅਮਰੀਕਨ ਮਤਲਬ 8000 ਰੁਪਏ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਵੈਸੇ 1000-2000 ਉਹ ਖਰਚੇ ਤੇ ਹੋਊਗਾ, 10000 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਪਰੂਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ $20 ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦੇ ਨਾ ਫਿਰ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦੇਰ ਆਏ ਦੁਰਸਤ ਆਏ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ? ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ 700 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਰੀਪੀਲ ਵਾਸਤੇ, 29 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 700 ਜਿਹੜੇ ਉਹ 700 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅਨਾਪ ਸ਼ਨਾਪ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਵਾਲੀ, ਗੁੰਡੇ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ, ਨਕਸਲੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਨੇ, ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੌਤ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਵਾਪਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਸ, ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਪਰ 1 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? ਕਿਉਂ 1 ਸਾਲ? ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿਹਦਾ ਜੀ? ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ 2022 ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸੀ ਲਾ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਂਹ, ਹਨੇਰੀਆਂ, ਝੱਖੜ, ਗਰਮੀਆਂ, ਸਰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀਆਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ 700 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੀਲ ਵਾਸਤੇ ਆਊਗਾ ਉਦੋਂ ਡਿਬੇਟ ਹੋਊਗੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਦੂਜਾ ਫੈਸਲਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, 2 ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ 2 ਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਪਾਤਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਪਾਤਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਉਨੇ ਹੱਥ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਇਹ, ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਟੰਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਨਾਨਕ ਮੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਤੱਕ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਦੂਤ ਸੀ, ਸਚਾਈ, ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਲਿਖਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉੱਠੂਗੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠੂਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਹਾਂਜੀ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 22 ਦੌਰ ਦੀ, 11 ਦੌਰ ਦੀ, 24 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਕਰਤੇ ਨਾ ਆ ਕੇ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਸੋ ਐਮਐਸਪੀ ਵੀ ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 23 ਦੀਆਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਿੱਧੂ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਐਲਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟਿਕਟਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰ, ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਜੀ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਈਟਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੱਕਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਹੋਊਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਸਸ ਹੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਵਰਸਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਛੋੜ ਕੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ये आम आदमी पार्टी की अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है कि कब मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा करनी है, अनाउंसमेंट कब करनी है, हमारी अपनी स्ट्रैटेजी है। इतना अधिकार एक पॉलिटिकल पार्टी के पास, इतना हक होता है, तो वो हमारी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी अब हमारे पे छोड़ दो, बिल्कुल अनाउंस करेंगे। कोई बात नहीं, आज वो मौका, आज सियासत का मौका नहीं है, आज गुरु महाराज के दरबार में है। विधायक जो है पंजाब में इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, बल्कि पंजाब के विधायकों को टाइम नहीं दे रही आम आदमी पार्टी। आज सियासत नहीं, आज गुरु ਅੱਜ महाराज ਤਾਂ के ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹੋ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰ ਲਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ।